लाया हूँ मैं कैमरा लग्या बंद करन किते साइड ते जाके मैं तुहानूं दसदा आ लोकेशन दिंदा आ दिल भाई ए कंध इत्थों मैं कंध टपदा आ क्योंकि उधरों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡੇਲੀ ਵਲੌਗਸ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵੀਵਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ दिल भाई क्या हाल है ठीक हो इन्हों ने मैनू बन्निया होया सीगा इस कमरे दे विच कुंडा मैं इत्थों ला देना आ इत्थे आन के बंदा मोबाइल लैके गया चार चंगते मेरे हाथ पहले ही खुले से लत्तां मैं खोल लियां और इन्हों का मैं मोबाइल चुक्या तो हुण मैं जिहड़ा ना मोबाइल भी इन्हों का नाल ही लैके मैं निकल आना इत्थों। ये बहादुर खान के सामने तुसीं वेखदे पिओ शादी है वो सारे जी जितने भी हैं शादी दे विच मसरूफ ने मेरे को आए ने बंदा दवाई दे के गए ने और मैनू रोटी भी दे के गए ने इत्थों चले गए ने कहंदे तू इत्थे रहना तेरे कोल असीं रात नूं आवांगे काफ़ी लेट। तो मेरा जड़ा ना होर थोड़ा जहा हौसला वध गया कि अज मैं कल्ला हाँ अगे तो 3-4 बंदे हमेशा ये मेरे नाल ही रहिंदे सन। मेरा हौसला वध गया कि भी ये मैनू हुण छोड़ के चले गए शादी दे विच मसरूफ हो गए ने तो मोबाइल भी मिल गया तो मैं तुहानूं लोकेशन भी सेंड करदा हाँ। और तुसीं अगर इस इलाके दे विच फिर रहे हो ना तुसीं थोड़ा जिहा साइड ते हो जाओ क्योंकि मैं रातों रात काफ़ी सफ़र कर जाना आ निकल जाना है इन्हां दे इलाके चों दूर आ जाना ते तुसीं भी जिहड़ा ना इत्थों निकल जाओ। मैं कॉल मिलाने की कोशिश की इस नंबर के विच ना मोबाइल च बैलेंस कोई नहीं है मैं बाहर वेखदा हाँ कोई है तो नहीं है फिर अपना हिफाजत के नाल और अच्छे तरीके दे नाल इत्थों निकलते हैं। जी इत्थे कोई बंदा नहीं बंदे की ज़ात नहीं नज़र आ रही बिल्कुल भी अपने कामां दे विच मसरूफ होने। समी भाई अदिल भाई इत्थे कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा बिल्कुल है वेख लो है उही जगह है जिथे तुसीं बुरखे पा के आए सके है बालन पे आए ये उही लोकेशन है। जिस दिन बारिश पैंदी रही है 2 दिन मैनू किसी ने साइड ते लै गए सीगे ते कल दा फिर इन्हों ने इत्थे ही आन के मैनू डकिया होया कल इन्हों दी मैं मिन्नत तरला कीता कि मेरी ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी तो इन्होंने मैनू अज दवाई दी है दिने तो हुण फिर मैनू दे के गए ने रोटी भी दे गए ने रोटी तो मैं खाधी जिन्नी खाधी गई है मेरे को लेकिन हुण जिहड़ा ना अल्लाह पाक खैर रखे इत्थों मैं निकलण की कोशिश करदा हाँ। तुसीं अगर मैनू वेखदे पे हो ना तो इत्थों तुसीं जिहड़ा ना किनारा कर जाओ फिलहाल इन्हां दे हत्थी नहीं चढ़ना तुहाडी बड़ी मेहरबानी मैं तुहानूं बार बार रोकदा पिया इन्हां दे हत्थी तुसीं बिल्कुल नहीं चढ़ना समी भाई बहुत जालम लोग ने इन्होंने जो कुछ मेरे नाल कीता है ना मैनू पता है अल्लाह पाक नूं पता है। जी बाहर कोई चीज़ नहीं आती हूँ मैं ए समय भाई अदिल भाई ए कंध इत्थों मैं कंध टपदा हाँ क्योंकि उधरों कोई पता नहीं है उधर उन्होंने घर है हवेली है कोई होवे ना इस गली दे विच ते मैनू कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा इत्थे मैं कंध टपदा हाँ और फिर बाद च मैं अगली गल दसदा हाँ इत्थों पहले निकलण की कोशिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी भी पर समय भाई है मैं कंध टप के आ गया बाहर तो समय भाई दिल भाई मैं निकल आया हूँ मैं कैमरा लग्या बंद करन किते साइड ते जाके मैं तुहानूं दसदा हाँ लोकेशन दिंदा हाँ। तो मैं काफ़ी बार इस इलाके दे विच मैनू वेखदे पिओ तुहाडा नंबर नहीं मिल रहा इस मोबाइल दे विच बैलेंस कोई नहीं हैगा ते तुसीं जिहड़ा ना साइड ते निकल जाओ। समी भाई मैं काफ़ी दूर इत्थों निकल आया और मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है जिहड़ा ना हुण मेरे कोलों तुरन नहीं हो रहा मैं किसी तरीके दे नाल ना इत्थे रात गुजारदा हाँ सुबह इंशाअल्लाह आपां कट्ठे होवांगे ठीक है। मेरा मोबाइल जिहड़ा है ना वो पहला कट्ठे होवांगे मोबाइल मेरे च भी बैलेंस कोई नहीं मेरा मोबाइल भी इत्थे ही रख के सीगे तकरीबन 2-3 पे सीगे इत्थे मोबाइल तो मैं काफ़ी दूर निकल आया मेरे को बैलेंस कोई नहीं हैगा बिल्कुल भी जिहड़ा मैं तुहानूं अपना इत्थों दस सकां या कॉल करां मेरी पता नहीं तुहाडे कोल कॉल आ रही है नहीं आ रही अगर कॉल आंदी पई है तो मैनू जिहड़ा ना तुसीं कॉल करो और आपां कट्ठे होइए ठीक है। तुसीं जिहड़ी लोकेशन ते मैनू वेख के गए सी ना तुसीं बुरखे पा के आए सीगे उत्थों दूर चले जाओ बड़ी मेहरबानी तुहाडी मैं उत्थों निकल आया काफ़ी दूर चला गया मैं ठीक हाँ हुण अलहमदुलिल्लाह उन्हां दे गिरफ्तार दे विचों जिहड़ा ना मैं निकल आया बिल्कुल। तुसीं अपना समान संभाओ और अपनी हिफाजत करो इत्थों निकल आओ बगैर दे इलाके दे विचों ठीक है और मेरे नाल राबता करो। मौसम की रिसीव हुई है भी मतलब मौसम यानी खैरो खरीद नाल भज चुके लेकिन जी लोकेशन तो उन्हें वीडियो सानूं सेंड की उत्थे असी जे बंदे है ने इत्थे उस्ताद दे वो बंदे उत्थे भेजे ने सानूं उत्थे तक मौसम का कोई अता पता नहीं चलिया
ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਦੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਸਿਨ ਦੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੈਰੋ ਖਰੀਏ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੋਹਸਿਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੀਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਭੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਮੌਸਮ ਜੈਸੇ ਮੌਸਮ ਭੱਜਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਸੇਵ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਉਹਨੇ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਆ, ਹੁਣ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੌਸਮ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੌਸਮ ਸਿਆਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀਵਰਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਸੰਗਲ ਪਾਏ, ਰੱਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਫਲਾਣ ਟਮਕਾਣ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੱਠ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਸਨ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ। ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੀਏ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਸੋਨਾ ਲੈਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਯਾਰ ਬੁੰਡ ਮਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਘਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੀ ਕਰਨ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੂਝ ਮਜੂਜ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਆ ਚੋਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਸਾਰਾ ਭਾਜਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਸੋਨਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਮਾਲ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨੇੜਾ ਦੌਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਵਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਾਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਵਸੀਮ ਨੇ ਬੜਬੜ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਬੜਬੜ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਵਸੀਮ ਕੋਲ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਬੜ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਬੜਬੜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲਾ ਬੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਨ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਮੌਸਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੈਗ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੌਸਮ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਈਡ ਚਲੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਗ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੌਸਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਣਾ ਘਰ ਚਲੋ, ਅਗਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਚਲੋ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਵੀਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਯੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰੀਅਤ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੌਸਮ ਉੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੈਰੋ ਖਰੀਏ ਨਾਲ ਭੱਜ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦਰ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਇੱਥੇ ਪੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।